अर्धांगिनी भाग 2 पूर्व भागरे पढ़ीथिले सौम्या खुशी खुशी निज शाशुघर को गला किंतु बासंती मैडम एथिरे खुशी नाहंती। एहार कारण भी शुणिबाकू सुरेंद्र बाबू सफा सफा मना करि देउछंती। तेबे कौन एई घटनार असली रहस्य आसतु जानिबा भाग 2 आजिकार अध्याय। सौम्या निज नुआ दाम्पत्य जीवन को नहीं बहुत उत्साहित थिला। बड़ घरर झियो हेले भी तार स्वभाव चालीचलन भल थिला। खानदानी घरर बोहू हेइथिबारु टिके गर्व अनुभव करुथिला सिना किंतु से घरर रहस्य आज भी समस्तंकु अछपा। सौम्या ए विषय रे किछि भी जानिनी। तेबे कौन ता सहित भी सेया हबो जहा बाहाघरर 10 दिन पर्यंत सबु ठीक ठाक चालुथिला किंतु एकादश दिन बेलकू सौम्या अनुभव कला जे घर लोक ताकू किछि लुचाउछंती। कारण सौम्या जतेबेले हॉल रे पहुंची देखिला तो घरर चाकराणी मुंडरे हाथ देई बसिछि। एते बड़ घर रे सौम्या बा आउ कोन काम करिवो? सबु काम तो चाकर चाकराणी करिवे। सेथिपाई सौम्या केवल महाराणी भली बसी रहे। सौम्या हृदयरु खराप नथिला। सेथिपाई से जाई से चाकराणी को कांदिवार कारण पचारिला। माउसी कौन हेछि? एमिति काहेकि बसचंती? कौन कहबिलो मा, मो पुओ देह बहुत खराप अछि। पुओ देह खराप अछि ताहले तमे एठी काहेकि बसिच? शीघ्र ताकू हॉस्पिटल नेकी जाओ। केमिति जिबे मा, मु जदि जिबी घर गोटाकर झाड़ू किए लगेइबो? माउसी तम मुंड ठीक अछि तो? सेपटे तम पुओ देह खराप आउ तमे घर कथा चिंता करुछ? तमे जमा भी चिंता करनी। आजी मु झाड़ू लगेई देबी, तमे जाओ। नाई नाई मा, मु से पाप करि परिबिनी। तमे बोहू हेइकी आम काम करिवो? बाबू देखिले बहुत रागिबे, चाकरी बाहर कर देबे। बोहूर काम ही तो मु करिबी, ता छडा घरे सब बेले बसी रही बोर लागुछि। सुनो तमे जमारू चिंता करनी, मु सब काम करिदेबी। एमिति रे घरे केही नाहंती। माँ मंदिर आउ बाबा ऑफिस जाइछंती राजको सह। सेथिपाई तमे बिल्कुल चिंता न करी जाओ। सत्तरे माँ तुमको बहुत बहुत धन्यवाद। मु जाउछि माँ। एतिकी कही से सेठारु चलीगला एवं सौम्या भी प्रथम थर पाई किछि काम करिया पाई गला। सौम्या धीरे धीरे करी सबु रूम झाड़ू करदेला। नुआ नुआ काम एवं एते रूम झाड़ू करिथिबारु ता देह टिके दरज लागिला। रेस्ट नेबा पाई निज रूम को गला बेले तार नजर पड़िला स्टोर रूम पाख रूम उपरे। मनरे भाबिला धेत मु तो ए रूम झाड़ीबा भूली जाइछि। एबे पुणी काम करिबा को पड़िबो। हो काम करिछि तो पूरा करिकी रेस्ट नेबी आउ। यह भाबी से सेठाकू गला किंतु से जाई देखिला ताकू देखि से आश्चर्य होला। से घरर डोर रे लाल कपड़ा बंधा होइछि। से प्रथमे भाबिला एठी लाल कपड़ा काहेकि बंधा होइछि। एहार कारण जानिया पाई ता मनरे उत्कंठा बढ़िला। हाथरे सौम्या लाल कपड़ा को छुईबा क्षणी जोर रे पवन बहिबा आरंभ होइगला। झरका गुड़िक परस्पर सह पिटी हेबा आरंभ करदेले। सौम्या मनरे छनका पशिला। भाबिला लाल कपड़ा को छुईबा मात्रे एते जोर रे पवन बहिला। यह देखी तार उत्कंठा बढ़िला। आउ निजको संभाली न पारी सेही लाल कपड़ा को खोलिबा को हाथ बढ़ेछि। हठात तार हाथ को धरी देले सासू। सौम्या तू एठी कौन करछु? माँ मु सफा करने को आसीथिली, जोर रे चित्कार करी सासू कहउछंती। पागल ना कौन? तते किए कहला ए घर को आसिया पई? डरी जाई कांदुण मांदुण अवस्था रे सौम्या कहउछि, माँ मु तो एठिकी बास सफा करिया पई आसीथिली। चाकराणी पुओर देह खराब, सेतिपाई मु ताकू घर को पठेई निजे सब घर सफा कली। सब घर सफा कला परे मोर नजर ए घर ऊपर पड़िला। सेतिपाई एठिकी बास सफा करिया पई आसीथिली। मोर एथिरे भूल कौन? बोहूर कांदुण मांदुण अवस्था देखी सासू टिके डरीगला।
ଘଟଣାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମାଲୋ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଅଯଥାରେ ତତେ ଗାଳି କଲି। ଓଃ, କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ କାମ କରୁଛୁ। ମୋ ବୋହୂ ରାଣୀ ହେଇକି ରହିବ ନା କାମ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରାଗିଗଲି ଆଉ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ସୌମ୍ୟା କହୁଛି, ମା, ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି? ବୋହୂର ଏଭଳି ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଶାଶୁଙ୍କର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଓହୋ, ତୁ ସେସବୁ ପଛରେ ପଚାରିବୁ। ଶୁଣ, ତୁ ଯା, ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଯା। ରାଜ ଆସିଲେ ଆମେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଯିବା। କିନ୍ତୁ ମା, ଓହୋ, ସମୟ ନାହିଁ। ମା, ରାଜ ଆସୁଥିବ, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯା ତ। ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ଆଉ କାଟି ନ ପାରି ସୌମ୍ୟା ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଇ ରେଡି ହୋଇଗଲା ଯିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ରାଜ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହାପରେ ପୁରା ପରିବାର ଗାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଶାଶୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରାଜର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ଶୁଭ କାମନା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଭରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ ତ ଯେ କିଛି କଥା ଲୁଚି ରହିଛି ଏ ମହଲରେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଏକ ପାଗଳ ଆସି ଜୋରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମରିବୁ ଲୋ, ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ। ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତୋର ଇତିହାସ। ମରିବୁ, ତୁ ମରିବୁ। ସୌମ୍ୟା କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ରାଜ ସେ ପାଗଳକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟା କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଛନକା ନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି ହାଜର। ସୌମ୍ୟା ଶାଶୁକୁ ପଚାରିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୌମ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ସେ ଗୋଟାଏ ପାଗଳ, ଏଇଠି ବୁଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି କହେ। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି। ଶ୍ୱଶୁର ଏତିକି କହି ସୌମ୍ୟା ମନକୁ ଭୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମନରେ ଏ ଘଟଣା ଏମିତି ଘର କରି ସାରିଲାଣି ଯେ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପଚାପ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଅଜଣା ଭୟ ମନରେ ଘର କରି ସାରିଲାଣି, ଏହା ସତ। ସୌମ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ଆସି ରାତି ଯାକ ଶୋଇ ନଥାଏ। ମନରେ ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା, କ'ଣ ସେ ବନ୍ଦ ଘରର ରହସ୍ୟ? ଏ ମହଲରେ ଏମିତି କି ଇତିହାସ ଲୁଚି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସୌମ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲା ନିଜ ମାଆକୁ ଫୋନ କରି ଏସବୁ କଥା କହିଦେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମାଆକୁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ସେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଆଉ ସବୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇବ। ହେଲେ ଏସବୁ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କାରଣ ଆଜିର ଘଟଣା ପରେ ଶାଶୁଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ସେ ଘର ଉପରେ ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ ଘର ପାଖକୁ କେହି ଯେପରି ନ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସୌମ୍ୟା ଚୁପ୍ ବସିବା ପିଲା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେବ। ଭୟଙ୍କର ନିଶା ଗରଜିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌମ୍ୟା ମନରେ କେବଳ ସେ ଘରର ରହସ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ସୌମ୍ୟା ଧୀର ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲା, ରାଜ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ହାଲ୍ଲା ନ କରି ଚୁପଚାପ ବେଡରୁ ଉଠି ଧୀର ସେ ଡୋର ଖୋଲି ହଲକୁ ଗଲା। ସାଥିରେ ଖାଲି ବୋତଲ ବି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଯେପରି କେହି ଦେଖିଦେଲେ ପାଣି ଆଣିବାର ବାହାନା କରିବ। ଏମିତି ପାଦ ଚାପି ଚାପି ସେ ଶାଶୁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଶୋଇଲେଣି କି ନାହିଁ। ଭାଗ୍ୟ ବି ତାର ସାଥ ଦେଲା। ଶାଶୁ ଏବଂ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାସ୍, ଆଉ କୋଉ କଥାରେ ଡେରି। ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ତିଳେ ମାତ୍ର ଡେରି ନ କରି ସୌମ୍ୟା ଧାଇଁଗଲା ସେ ଘର ପାଖକୁ। ଡୋରରେ ସେମିତି ଲାଲ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହୋଇକି ଅଛି। ସୌମ୍ୟା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଯେମିତି ସେ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଛୁଇଁଛି, ପୂର୍ବ ଭଳି ଜୋରରେ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁକୁରମାନେ ଭୋକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ି ଦେଉଛି।
କିନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ଖାତିର ନ କରି ସୌମ୍ୟା ଧୀରେ ସେ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଖୋଲିଲା। ଯେମିତି ସେ ଲାଲ କପଡ଼ା ଖସିକି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଭିତରୁ ଧସ୍ କରି ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତି ବାହାରିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସୌମ୍ୟାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ନିଜ ରୁମକୁ ପଳେଇଲା। କିଛି ଶବ୍ଦ ନ କରି ସିଧା ଯାଇ ନିଜ ବେଡ୍ ଉପରେ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଦାନ୍ତ ଖାଲି ପରସ୍ପର ସହ ପିଟି ହେଉଥାନ୍ତି। ଦେହ ସାରା ଝାଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବ? ଓଃ! ସୌମ୍ୟା ଡରି କରି ଶୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? କେହି ଯେପରି କାହାର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାର ଶବ୍ଦ। ଗୋଡ଼ ଲେଉଟାଇ ଦେଖିଲା ତ ରାଜ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ତଣ୍ଟିକୁ ଚାପି ଧରିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟା ଏଥିରେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ହଠାତ୍ ରାଜ ଶୂନ୍ୟରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଏକ କୋଣରେ ବସିପଡ଼ିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସୌମ୍ୟା କେବଳ ଚାହିଁ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ରାଜର ଶରୀର ବଦଳିଗଲା। ଦେହ ସାରା ଖଣ୍ଡିଆର ଦାଗ, ମୁହଁ ଅଧା କଟିଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆଖିରୁ ଅବିରତ ରକ୍ତ ବନ୍ୟା ବହୁଛି। ଚେହେରା ସାରା ଝାମ୍ପୁରା ଲମ୍ବା ଚୁଟିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଘର ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଲୋକର ଆଲୋକିତ ହେଲା। ସେହି କୋଣ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲା ସେଇ ଆତ୍ମା। ସୌମ୍ୟାର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ଶରୀରରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଉ ବାସ୍ କିଛି କ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ? ହଠାତ୍ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆସୁଛି, ଭାଗ 3। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ।